اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے آپ کی نصاب سے ایک اور لیسن لے کر ہم حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھا اور اس کے جوان کی کہانی ہے۔ ایک بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمانے کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور ہر کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کو بھی آزمانے کے بغیر یعنی پرکھنے کے بغیر ان پر اعتماد نہ کرنا۔ بیٹا باپ کی نصیحت پر عمل کرنے پر تلا رہا۔ چند دن ہو گئے کہ بوڑھا دنیا سے ہو گزرا، یعنی دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بیٹے نے سوچا کہ ہو نہ ہو باپ کی نصیحت پر عمل کیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا ایک دوست تھا اور اس کی بیوی تھی۔ وہ دوست سرکاری مخبر تھا، یعنی جاسوس تھا، مقامی حاکموں کا جاسوس تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان نے کیا کیا؟ اس نے ایک دکان سے، کسائی کی دکان سے سری پائی لائی، یعنی سر اور پائے، جو بکرے کا سر اور اس کے پائی لائی، اور ایک ٹھیلے میں بند کر کے اسے اپنے گھر لایا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے کدال لاؤ، یعنی جسے گڑھا کھودتے ہیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ڈری ہوئی تھی۔ بیوی کو حیرت اور خوف میں دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کیا ہے، اور اب اس کا سر لے کر میں اس کو اپنے آنگن میں انتقام کے طور پر میں نے اس کا سر لایا ہے اور اس کو اپنے آنگن میں دفن کروں گا۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ یعنی وہ کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بکرے کا سر اور اس کا پائی تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر، اس کام سے آزادی کے بعد نوجوان گہری نیند میں سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو نیند نہ آئی۔ وہ مارے خوف کے سہمی رہی، ڈرتی رہی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر آیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ بہت مایوس تھی، وہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید میاں بیوی میں کچھ تلخ باتیں ہو چکی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول، یعنی معمول کے خلاف محسوس ہوئی۔ تو اس نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ مجھ بتائیے کہ بات کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کی، یعنی منتیں کی کہ بھیا تم اپنے دوست کو بچا سکتے ہو؟ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اور اب اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ گھبرائیے مت، اور الٹے پاؤں دوست کی تلاش میں چلا گیا۔ اتفاق سے اس شہر میں کچھ دن پہلے ایک قتل کی واردات ہو چکی تھی۔ کہیں سے کسی نے کسی کو مار دیا تھا، اور اتفاق سے
वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि कातिल ने मकतूल का सर काट कर लिया था। मकतूल के वारिस अमीर लोग थे, इन्हें खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मना दी थी, इन्हें उसका इश्तिहार दिया था। और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। उसने दिमाग में सोचा कि अपने दोस्त को फंसाया जाए, शायद उसने ये वारदात की है। दोस्ती क्या होती है उसे पता नहीं था कि दोस्ती किस चीज का नाम है। ये बात उसने कभी सोची न थी कि दोस्ती किस को कहते हैं। चनाचे उसने अपने फराइज मनसबी, यानी जो उसका मनसब था, जो उसका ओहदा था, उसके फराइज निभाने के लिए और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की, यानी गुजारिश की कि वही कातिल है, लेकिन वो अपने दोस्त का सामना नहीं कर सकता है, यानी उसे उसकी अजियत से बचाइए। ये कहकर वो एक तरफ छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था, यानी खुशी की इंतहा न रही थी जब उसने इश्तहारी मुलजिम, यानी जिस मुलजिम का उसे इंतजार था, वो जब उसके सामने था तो वो खुश था कि अब मेरी तरक्की होने वाली है। उसने पूरी तौर पर तफ्तीशी अमला, यानी जो जांच करने वाला अमला था, से इकबाल जुर्म करवाकर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया, यानी जो उसने आंगन में छुपा दिया था, जिस पर इल्जाम था इसका। यह सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा, हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए, आले कत्ल और सिरीपाई दोनों की निशानदेही करूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए घर जा, यानी शरारत के लहजे में उसने कहा, मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया, ने बर्दाश्त किया और फिर उसको जवाब दिया, जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे घर ले तो चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गाड़ी में वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरीपाई रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी है, यानी जिससे कत्ल किया जाता है हथियार। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया था, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। यानी दोनों आलात कत्ल यही दोनों शख्स है, एक मेरी बीवी और एक मेरा दोस्त। अब थानेदार समझ गया कि यह सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो प्यारे बच्चों, किसी को भी आजमाने के बगैर अपना दोस्त न बनाना और किसी पर आजमाने के बगैर एतमाद मत करना, क्योंकि ये दुनिया धोखे की है, इसमें लालची लोग रहते हैं, वो आपको ठग सकते हैं। इसलिए किसी पर भी भरोसा करते वक्त उसे ज़रूर एक मर्तबा आजमाइएगा, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके लिए 2-3 ऑब्जेक्टिव्स रखता हूँ, आप उसका जवाब व्हाट्सएप पे भेजोगे। सिरीपाई किसे कहते हैं और नाचाकी का मतलब क्या है? तीसरा, इस लेसन का उन्वान क्या है? और चौथा, तफ्तीशी अमला किस अमले को कहते हैं? तो ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसका जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा एक और लेसन लेकर जल्द हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।